We'll be looking at Francis Bacon and his essay on judicature. Okay, so what is judicature? Just look at this word. Judicature is a legal system and the work it does. Legal system and the work it does. അതിനാണ് നമ്മൾ judicature എന്ന് പറയുന്നത്. This is Francis Bacon, and he was born in 1561 and lived up to 1626. Was an English philosopher, statesman, scientist, and writer. Now, if a one mark question is asked, who is the father of English essays, you have to write Francis Bacon. Okay, so Francis Bacon is widely known as the father of the English essay. He was proficient in English and Latin. രണ്ട് ഭാഷകൾ ഒരുപോലെ വളരെ നന്നായി അറിയായിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷും ലാറ്റിനും. And he combined intellectual depth with a practical approach to human affairs. His essays are known for their clarity, brevity, and wisdom. They explore themes such as morality, ambition, justice, and governance. Francis Bacon held high offices, including Attorney General and Lord Chancellor of England, which gave him direct insight into law and public life, reflected in much of his works. കുറച്ച് വർക്ക്സ് നോക്കാം. എസ്സേസ് 1597, a collection of concise reflections on human behavior and society. The Advancement of Learning 1605, a work on education and the reform of knowledge. Novum Organum, which was written in Latin എഴുതിയതാണ് 1620, a philosophical treatise proposing a new scientific method based on observation and inductive reasoning. New Atlantis 1927, a utopian narrative describing an ideal society. Utopia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഐഡിയൽ സൊസൈറ്റി വിച്ച് റിയലി ഡസൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്. വളരെ നല്ലൊരു സമൂഹം, പക്ഷേ അങ്ങനൊരു സമൂഹം എങ്ങും കാണാൻ കിട്ടത്തില്ല റിയാലിറ്റിയിൽ, വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് എ യൂട്ടോപ്പിയ. സോ ന്യൂ അറ്റ്ലാന്റിസ് വാസ് ഹിസ് ഐഡിയ ഓഫ് എ യൂട്ടോപ്പിയൻ place, a utopia. So it's a utopian narrative describing an ideal society governed by science and discovery. He also wrote De Augmentis Scientiarum, which was again in Latin, an expanded Latin version of the Advancement of Learning. 1605 എഴുതിയ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ലാറ്റിനിലാക്കിയതാണ്, ക്ലാസിഫൈങ് ഹ്യൂമൻ നോളജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത്. Through these varied works, Bacon aimed to transform both intellectual inquiry and social progress, laying the ground for modern science and practical philosophy. ഇതാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ. ഓക്കെ, സോ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ വളരെ കിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ക്വീൻ്റെയൊക്കെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഹി വാസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദ മൊണാർക്കി, ആൻഡ് ഹി വാസ് close to he was close to the upper class society there, and he moved in very privileged circles. So he was Attorney General, he was the Lord Chancellor of England, he knew 2 languages, and he was known as the father of the English essay. And his essays are known for clarity, brevity, and wisdom. വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പുള്ളിയുടെ റൈറ്റിംഗ്, ബിക്കോസ് he used to write in such a way that one sentence was so concise, വളരെ കംപ്രസ് ചെയ്താണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് ഓർ ലൈക്ക് എൻ എസ്സേ ഇറ്റ് സെൽഫ്. So clarity, brevity, wisdom. So if it is asked what are the qualities of his essays, you can say it was clarity, brevity, wisdom. Brevity means being very brief. Okay, father of the English essay. And like we discussed earlier, judicature means the legal system and the work it does. Now, before we start, we should know the separation of powers. Now, we are talking about judicature. Judicature എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, ഈ ജുഡീഷ്യറിയാണ് ജൂഡിക്കേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ റൈറ്റ്, ജുഡീഷ്യറിയാണ് ജൂഡിക്കേച്ചർ. ഓക്കെ, യാ, ജുഡീഷ്യറിയാണ് നമ്മൾ ജൂഡിക്കേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. Now, in most democratic systems, സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉണ്ട്, ഒരു മിനിറ്റ്, ഓക്കെ, ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉണ്ട്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ട്, ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇസ് വാട്ട് മേക്സ് ദ ലോസ്. ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ. ഇപ്പോൾ പാർലമെൻ്റ് അല്ലേ ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Executive is the group that implements the laws, like president, prime minister, or police officers. അവരൊക്കെയാണ് അതിനെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, അവരെ ലോയിനെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ജുഡീഷ്യറി ഈസ് വാട്ട് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ്സ് ദ ലോസ്. ജുഡീഷ്യറിയാണ് ലോയിനെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞ്? ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി. വാട്ട് ആർ വി ഡീലിംഗ് വിത്ത്? വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ജുഡീഷ്യറി. ജുഡീഷ്യറിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ എസ്സേ, ആൻഡ് വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ജുഡീഷ്യറി. ഓക്കെ. നൗ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു കോർട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കോർട്ട്സ് ഡോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ലോസ്, ദേ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദം. ആരാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്. ജുഡീഷ്യറി ആണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ്സ് ആൻഡ് അപ്ലൈസ് ദ ലോസ്. അല്ലാതെ കോർട്ടല്ല ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാർലമെൻ്റ് ആണ്. ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചറാണ്. ഓൾറൈറ്റ്. സോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. Courts don't create laws, they interpret them. Courts do not write laws or decide what the law should be. Instead, when a conflict or case comes before them, they examine the written laws, statutes or constitution, interpret its meaning in the context of the case, apply it to resolve the dispute. They ensure that the law is followed correctly and justice is served. All law, legislature ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന law നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. However, courts can influence law through interpretation. While they don't make laws, courts can have a powerful impact through their interpretation. For example, if the law is vague, the court's interpretation gets a precedent that other courts follow. എന്ന് വെച്ചാൽ കോർട്സിന് ലോയിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. They should not sit and make laws. ഇതിനെ പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി. Now, about the essay. സോ എസ്സേയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഇനി നോക്കാം. ഈ എസ്സേയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബേക്കൻ പറയുന്നത്? ബേക്കൻ ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് ജഡ്ജസ് ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് ദ ലോ, നോട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ബേക്കൻ എസ്സേ തുടങ്ങുന്നത്. ജഡ്ജസിൻ്റെ ജോലി എന്താണ്? ദേ ഷുഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദ ലോ, അല്ലാതെ അവർ ലോ ഇരുന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്. ഇഫ് ദേ ട്രൈ ടു ലെജിസ്ലേറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് മേക്ക് ലോസ് ഫ്രം ദ ബെഞ്ച്, ദേ ഇമിറ്റേറ്റ് ദ എറേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ദ ചർച്ച് ഓഫ് റോം. ഓക്കെ. ചർച്ച് ഓഫ് റോമിന് ആ സമയത്തെ റോമിലെ ചർച്ചിനെ, വാറ്റിക്കനെ ബേക്കൻ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? ബേക്കൻ ക്രിട്ടിസൈസസ് ദാറ്റ് ദ ചർച്ച് ഇസ് മോഡിഫൈങ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ അണ്ടർ ദ ഗൈസ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ബൈബിളിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാണെന്നും പറഞ്ഞ് ബൈബിളിനെ ആക്ച്വലി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അവർ പല വിശദീകരണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മേക്കിംഗ് എ ന്യൂ ബൈബിൾ. അതുപോലെ കോർട്ടിലിരുന്ന് ലോ ഉണ്ടാക്കരുത്, ലോ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ, ഒരിക്കലും ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ പറയുന്നത്. ജഡ്ജസ് ഷുഡ് ബി വൈസ് ആൻഡ് ലേണഡ്. വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം, നല്ല പഠിച്ചവരായിരിക്കണം. നോട്ട് മിയർലി ക്ലെവർ ഓർ ചാമിങ്. ഓൾറൈറ്റ്. ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് വിസ്ഡം. അല്ലാതെ പഠിത്തമില്ലാതെ കുറച്ച് ഇൻ്റലിജൻസ് മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ദേ ഷുഡ് റിയലി ലേൺ ദ പ്രോസസ്, ദേ ഷുഡ് ലേൺ ദ ലോസ്, ദേ ഷുഡ് നോ വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ്. Alright, must act with humility and caution rather than arrogance. വളരെ ഹ്യൂമിലിറ്റിയും കോഷനുമോടെ ആക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലാതെ അറഗൻസ് വോണ്ട് വർക്ക്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ബേക്കൻ പറയുന്നത്? ജഡ്ജസ് ഷുഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദ ലോ ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ്. They should not modify the scripture, like Church of Rome modifies the scripture saying that it is interpretation ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ ബൈബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഓൾറൈറ്റ്. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ പറയുന്നത്. ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി വേണം. ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഈസ് ദ സുപ്രീം വെർച്യൂ ഓഫ് ദ ജഡ്ജ്. Misjudgments, especially on matters like land and property, are serious because they distort the very foundation of justice. Or integrity means, integrity is kind of an honesty, when nobody watches. Integrity means you should be honest in all situations. So judges na integrity വേണം. Alright. ഇപ്പം അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ, ലാൻഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തർക്കം വരുമ്പം they should not say that it is very silly. അങ്ങനെയല്ല. Because every case becomes a foundation of justice. A single corrupt decision can cause more harm than multiple immoral acts by others. ഒരു കോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് വേറെ പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന പല തെറ്റുകളെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ. സോ സിംഗിൾ കറപ്റ്റ് ഡിസിഷൻ can cause more harm than multiple immoral acts by others. Judges must also handle their duties responsibly in relation to litigants, lawyers, court staff, and the state or monarch they serve. All right. So they should be
lawyers, no, judges must be responsible to litigants. Litigants പറഞ്ഞാൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ വരുന്നവർ. പിന്നെ ലോയേഴ്സ് കേസ് വാദിക്കുന്നവർ. കോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ഈ കേസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, ഈ കേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, കോർട്ടിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ കോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ദ മൊണാർക്ക്, ഇതെല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ മൊണാർക്കിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ കിങ്, ആ രാജഭരണം, രാജാവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും. ഒരു ഡെമോക്രസി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ മൊണാർക്കി. അങ്ങനെ 4 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ആൾക്കാരോട് കോർട്ട് വളരെ വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണത്? ലിറ്റിഗൻസ്, നാച്ചുറലി കേസ് കൊടുക്കുന്നവർ, ലോയേഴ്സ് കേസ് വാദിക്കുന്നവർ, കോർട്ട് സ്റ്റാഫ്, ദ സ്റ്റാഫ് ഇൻസൈഡ് ദ കോർട്ട്, ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ മൊണാർക്ക്. അങ്ങനെ 4 ആൾക്കാരോട് കോർട്ട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വേണ്ട, പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ what is the court's duty to the litigants. Okay, duties of the judge towards to the parties that sue, toward the parties that sue. ലിറ്റിഗൻസിനോടുള്ള പെരുമാറ്റം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? കേസ് കൊടുത്തവരുടെ, കേസ് അങ്ങോട്ട് ഒരാൾ കൊടുക്കുന്നു, മറ്റേ ആൾ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. നൗ ഈ 2 പാർട്ടീസിനോടും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ജഡ്ജസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ? ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേ. ജസ്റ്റിസ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് അല്ലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻജസ്റ്റിസ് മേക്സ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ബിറ്റർ ലൈക്ക് വേംവുഡ് ആൻഡ് ഡിലേസ് മേക്ക് ഇറ്റ് സവർ ലൈക്ക് വിനിഗർ. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇൻജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, ഡിലേ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നടക്കുന്നത്, എന്നാലും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്? ഒരു ജഡ്ജ്, what is his responsibility towards the parties that sue, that is to the litigants. First of all, ഒരിക്കലും വിധിയിൽ ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഡിലേ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെന്താണ്? the judge's main role is to stop violence, force and deceit, fraud. so ഫോഴ്സും ഫ്രോഡും നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ജഡ്ജിൻ്റെ ജോലി. വയലൻസ് ഹാംസ് ഓപ്പൺലി ബട്ട് ഫ്രോഡ് ഹാംസ് സീക്രറ്റ്ലി ആൻഡ് ഇസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. ഓക്കെ, 2 ജോലിയുണ്ട്. ഹി ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫോഴ്സ്, ഹി ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫ്രോഡ്. തേർഡ്, courts must avoid becoming cluttered with petty or contentious lawsuits. കൊച്ചു ഒരു കാര്യമില്ലാത്തതിനൊക്കെ കേസും കൊണ്ട് വരുന്നവരെയൊക്കെ ഓടിച്ചു വിടുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറയുന്നത്. സോ അതൊരു ജഡ്ജിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ ലിറ്റിഗൻസിനോട്. കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തില്ല ഇഫ് ഫോർ സ്മോൾ തിങ്സ് എവ്രിബഡി ഈസ് കമ്മിങ് ടു കോർട്ട്. സോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഓൾറൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ കോർട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് സംസാരിച്ച് തീർക്കുക, മീഡിയേഷൻസ് വെക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്തിനാണ്? കോർട്ടിനെ അധികം ബേർഡൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉള്ളത്. സോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻസ് നോക്കാം, അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ കോർട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ദെൻ judges should level the playing field. When one side has power, prestige or legal cunning, the judge must act to restore fairness and balance. See, ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി പൈസ ആയിട്ട് he can bring in the best lawyers and things like that, but the judge should understand that he should not be swayed by by power or money or something like that. He should understand that he should be fair. Okay, then Bacon warns against overstrained interpretations. Bacon warns against overstrained interpretations of laws, especially penal laws. Okay, criminal laws in there, ഭയങ്കര overstrained interpretations he doesn't like, since they can become instruments of cruelty, like a harsh wine that tastes of the grape stone. ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, ചില ലോസൊക്കെ എടുത്തങ്ങ് വളരെ ഹാർഷായിട്ട് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ക്രിമിനൽ ലോസൊക്കെ ചെറിയ കാര്യത്തിനൊക്കെ സംടൈംസ് വലിയ പണിഷ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം അങ്ങ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അത്രയും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ബേക്കൻ പറയുന്നത്. ദെൻ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഓർ അൺയൂസ് ലോസ്, കുറേ ലോസ് കാണും, അതൊന്നും വർഷങ്ങളായിട്ട് ചിലപ്പം ഡെക്കേഡ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വേറൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കാം. സോ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഓർ അൺയൂസ് ലോസ് എടുത്ത് വെറുതെ അങ്ങ് പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കോഷ്യസ്ലി എൻഫോഴ്സ്, വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമേ
പഴയ ലോസൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ പഴഞ്ചൻ ലോസൊക്കെ എടുത്ത് ഇപ്പം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യരുത്. കീപ്പിംഗ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് കേസസ് ജഡ്ജസ് ഷുഡ് ബ്ലെൻഡ് ജസ്റ്റിസ് വിത്ത് മേഴ്സി. ലൈഫും ഡെത്തും ഒക്കെ ഉള്ള കേസസ് വരും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റിസും മേഴ്സിയും കരുണ ഉണ്ടാവണം. ഓൾറൈറ്റ്. അല്ല ഭയങ്കര ഹാർഷായിട്ട് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പണിഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ ഒരു 7 കാര്യങ്ങളാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ജഡ്ജസ് ടുവേർഡ്സ് എ ലിറ്റിഗൻസ്. അതിങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ പഠിക്കുക. ജസ്റ്റിസ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ്, ജസ്റ്റിസ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഡിലേഡ്. Then judges' main role is to stop force and fraud. Then courts must not be cluttered with petty lawsuits. There must be a level playing field. Overstrained interpretations നടത്തല്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ പീനൽ ലോസ് നടത്തുമ്പോൾ, പീനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിമിനൽ ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർസ്ട്രെയിൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ചെയ്യരുത്. ഓൾറൈറ്റ്. ദെൻ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ലോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ആലോചിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കരുത്. And in life and death situations, justice must be mixed with mercy. Then secondly, duties of judges towards the advocates. Lawyers-നോട് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യാനുള്ളത്? Judges must listen with patience and dignity. വളരെ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് കേൾക്കണം. വിത്ത് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ദ ജഡ്ജസ് ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു ദം. A judge shouldn't show off quick thinking. പെട്ടെന്ന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് ഞാൻ വിധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ക്വിക്ക് തിങ്കിങ് പാടില്ല. 4 key duties in hearing: guide the evidence, manage repetition and irrelevance, summarize and extract key points, give judgment. Judges should not be swayed by bold lawyers. ചില സമയത്ത് ചില വളരെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ലോയേഴ്സ് വരും. ഓക്കെ, they'll be very outspoken, very confident. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലോയേഴ്സ് വരാം. സോ ദേ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ബോൾഡ് ലോയേഴ്സ്. ഫേവർ ദ മോഡസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട്ഫുൾ വൺസ് ആസ് ഗോഡ് ഫേവേഴ്സ് ദ ഹംബിൾ. ആക്ച്വലി ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം, ബേക്കൻ ഈ ലോയേഴ്സിനെ ഒരു ഗോഡ് ലൈക്ക് ഫിഗർ പോലെയാണ്, ദൈവത്തിനുള്ള പവർ പോലെയാണ് ഈ ന്യായാധിപന്മാർക്കുള്ള പവർ ബേക്കൻ പറയുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് ലോയേഴ്സ്, ജഡ്ജസ് ലൈക്ക് there's something very close to, they can be associated with divinity. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ ബേക്കൻ പറയുന്നത്. സോ ജഡ്ജസ് should not be swayed by bold lawyers, instead favor modest and respectful ones as God favors the humble. Judges must avoid having favorites ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഗുഡ് അഡ്വക്കസി ഷുഡ് ബി പബ്ലിക്ലി പ്രൈസ്ഡ്. ഒരു കേസ് ഒരാൾ തോറ്റുപോയെന്നിരിക്കട്ടെ, ഒരു ലോയർ തോറ്റുപോയെന്നിരിക്കട്ടെ, പക്ഷേ നല്ല അഡ്വക്കസി ആയിരുന്നു, നല്ല ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ തോറ്റുപോയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടെ good advocacy has to be publicly praised. This maintains morale and fairness. അപ്പം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നും. അല്ലാതെ തോറ്റുപോയവരെ അവിടെ നിന്ന് ആക്ഷേപിച്ച് ഇറക്കി വിടുക, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ജഡ്ജ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പവർ ആൻഡ് ഹി ഷുഡ് യൂസ് ഇറ്റ് പവർ വെരി റെസ്പോൺസിബിളി. അതാണ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലോയേഴ്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ലോയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ലോയർ ഒരു കേസ് തോറ്റുപോയി, ചിലപ്പോൾ ജയിക്കാം, ചിലപ്പോൾ തോറ്റുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി good advocacy must be praised, publicly praised. Poor advocacy should be civilly corrected. വളരെ സിവിലായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടു പ്രൊട്ടക്ട് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ജഡ്ജ് ക്യാൻ സേ എങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ജഡ്ജ് ക്യാൻ ഗിവ് എ സജഷൻ. Lawyers should accept the judge's decision, and the lawyers should also respect the court. Lawyers should accept the judge's decision without pushing after judgment. Judges must ensure fair hearing to avoid claims of bias. സോ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം, ഒരു 6 കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ. സോ ജഡ്ജസ് മസ്റ്റ് ലിസൺ വിത്ത് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി. ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ഷോ ഓഫ് വെരി ക്വിക്ക്ലി. 4 കീ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻ ഹിയറിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വളരെ ബോൾഡ് ലോയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ജഡ്ജ് പേടിച്ചു പോകരുത്. ജഡ്ജ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഫേവറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് അഡ്വക്കസി മസ്റ്റ് ബി പബ്ലിക്ലി പ്രൈസ്ഡ്. അത് തോറ്റുപോയാൽ പോലും നന്നായിട്ട് വാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊള്ളാം എന്ന് പറയണം. പുവർ അഡ്വക്കസി ഷുഡ് ബി സിവില്ലി കറക്റ്റഡ്. Okay, then lawyers must, poor advocacy should be civilly corrected and lawyers should accept the judge's decision. Then, thirdly, duties of judges
ടുവേർഡ്സ് ക്ലർക്സ് ആൻഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുറേ പേരുണ്ടാവുമല്ലോ, അവരുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക. ദ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇസ് സേക്രഡ് ആൻഡ് ദിസ് സേക്രഡ്നെസ് എക്സ്റ്റെൻസ് ബിയോണ്ട് ദ ജഡ്ജസ് ബെഞ്ച് ടു ഓൾ ഏരിയാസ് ഓഫ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ. ലൈക്ക് ക്ലർക്സ് ഉണ്ടാവും, ബെയിലിഫ്സ് ഉണ്ടാവും, അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓൾറൈറ്റ്, ക്ലർക്സും അസിസ്റ്റൻസും ഇതൊക്കെ ജഡ്ജ് നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം. അതാണ് തേർഡ് ഡ്യൂട്ടി. Justice cannot flourish in an environment polluted by corruption, greed or dishonesty. So കുറേ കറപ്റ്റ് ക്ലർക്കുമാരും ഓൾറൈറ്റ് കുറേ കറപ്റ്റ് അസിസ്റ്റൻസും എല്ലാം കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കോർട്ടിൽ നേരെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Now, Bacon lists 4 corrupt influences within the legal system. ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ബേക്കൻ അത് പറയുന്നത്. ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിൽ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് കറപ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് വരാം. ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. 4 കറപ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് വിത്തിൻ ദ ലീഗൽ സിസ്റ്റം ചോദിക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ്, സോഴ്സ് ഓഫ് സ്യൂട്ട്സ്. സോഴ്സ് ഓഫ് സ്യൂട്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ കോർട്ടിൽ വന്ന് കേസ് കൊടുക്കുന്നവർ. സോഴ്സ്, ഈ വിതയ്ക്കുന്ന പോലെ, ഈ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് വിതയ്ക്കുന്ന പോലെ, വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന പോലെ കേസ് വിതയ്ക്കുന്നവർ. സോ സ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നാൽ എന്താണ്? കേസുകൾ. ഓൾറൈറ്റ്, സോഴ്സ് ഓഫ് സ്യൂട്ട്സ്, അനാവശ്യമായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കുന്നവർ. പീപ്പിൾ ഹു സ്റ്റർ അപ്പ് അൺനെസസറി ലിറ്റിഗേഷൻ. ലിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്റിഗേഷൻ ഇസ് ദിസ് പ്രോസസ്സ്. ഈ കേസ് കൊടുക്കൽ, അതിന് ബാധിക്കൽ, അതൊക്കെ കേസ് കൊടുക്കൽ, അതെല്ലാമാണ് ലിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അൺനെസസറി ആയിട്ട് സ്യൂട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നവർ, അൺനെസസറി ലിറ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ കറപ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ ലീഗൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വെല്ലിംഗ് ദ കോർട്ട് വിത്ത് ആക്ടിവിറ്റി. കോർട്ടിന് അവസാനം നിവർത്തിയില്ലാതാവും. ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ നോക്കും? ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ക്വാറൽസ്, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു മാനിപ്പുലേറ്റ് ദ ലീഗൽ ബൗണ്ടറീസ്. ഇപ്പം പലപ്പോഴും കോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോലും കോർട്ടിൽ പോയിട്ട്, കോർട്ട് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് കോർട്ടിൽ പോവുക, അവിടെ അനാവശ്യമായിട്ട് കേസുകൾ കൊടുക്കുക. സോ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ക്വാറൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാം കോർട്ടിന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യത്തിന് പോലും കോർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് പോവുക. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കെയിംസ് എ ഹെഡേക്ക്. ദെൻ ക്രൂക്കഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, ട്രിക്സ്റ്റേഴ്സ് ഹു ആർ കണ്ണിങ് ആൻഡ് they twist the legal process into confusing unjust paths. ജനറലി എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ക്രൂക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുക. സോ ക്രൂക്കഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, പീപ്പിൾ ഹു ആർ നോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ്, ഹു ക്രിയേറ്റ് കൺഫ്യൂസിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദി കോർട്ട്. ദെൻ ഫീ എക്സ്ട്രാക്ടേഴ്സ്, ഒത്തിരി ലിറ്റിഗൻസിന് കേസ് കൊടുക്കാൻ വരുന്നവരെ ഓവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പം ക്ലർക്സ് ചിലപ്പോൾ പൈസ മേടിക്കാൻ നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലോയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം. ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എല്ലാം കറപ്റ്റ് ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ഫീ എക്സ്ട്രാക്ടേഴ്സ്, പീപ്പിൾ ഹു ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് മാക്സിമം മണി ഫ്രം ദ സിറ്റുവേഷൻ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. സോ ഈ 4 എന്താ? സോഴ്സ് ഓഫ് സ്യൂട്ട്സ്, ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ക്വാറൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, ക്രൂക്കഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫീ എക്സ്ട്രാക്ടേഴ്സ്. ഇത് 4 4 കറപ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എന്ന് ബേക്കൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ്, ബേക്കൻ പ്രൈസസ് വൈസ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ക്ലർക്സ്. നല്ല വൈസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള എത്തിക്കൽ ക്ലർക്സിനെ ബേക്കൻ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർത്ത്ലി, ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദ ജഡ്ജ് ടുവേർഡ്സ് എ സോവറിൻ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ജഡ്ജസ് ആരോടാണ് അവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി? ടുവേർഡ്സ് ദ സോവറിൻ ഓർ ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഒന്നെങ്കിൽ രാജാവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിനോട് അവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വേണം. ജഡ്ജസ് മസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ലോ. ആൾക്കാരുടെ നന്മയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലോ എന്ന് ജഡ്ജസ് ഓർക്കണം. പല ലാറ്റിൻ ഫ്രേസസ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Judges must always prioritize the public good as expressed in the Roman principle. ഒരു Roman principle he has written, that is the welfare of the people is the highest law. If laws do not serve this purpose, എന്ത് ലോ കൊണ്ടും ആൾക്കാരുടെ നന്മയ്ക്കല്ല അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഓൾറൈറ്റ്, സോ അത് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ലോ. Laws that don't serve the public good are flawed. Flawed means full of faults, full of ഒത്തിരി ഫോൾട്ടുകളുള്ളതാണ് ഫ്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫുൾ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്, ഫ്ലോഡ്, ഫുൾ ഓഫ് ഫോൾട്ട്സ്, നിറച്ച് ഫോൾട്ട്സ് ഉള്ളതാണ് ഫ്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോസ് ദാറ്റ് ഡോണ്ട് സെർവ് ദ പബ്ലിക് ഗുഡ് ആർ ഫ്ലോഡ്. ദേ ബിക്കം മാനിപ്പുലേറ്റീവ് റൂൾസ് ഓർ ഹോളോ പ്രൊനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ്. ഹോളോ പ്രൊനൗൺസ്മെൻറ്റ് വെറുതെ എന്തൊക്കെയോ വിധികളൊക്കെ വരുന്നു, പക്ഷെ ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനമില്ല. കാരണം ആൾക്കാരുടെ നന്മയ്ക്കല്ല ഈ വിധികളെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ബേക്കൻ പറയുന്നത്. ദെൻ ബേക്കൻ എൻകറേജസ് മ്യൂച്വൽ കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബേക്കൻ്റെ സമയത്ത് രാജഭരണമാണ്. അപ്പോൾ ബേക്കൻ അന്നൊക്കെ കോർട്ടിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാതെ, ഇന്നത്തെ പോലെ ഭയങ്കര ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒന്നുമില്ല. സോ കോർട്ട്സൊക്കെ അന്ന് വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ഫോമിലാണ്.
അതും കൂടെ കൊണ്ടാണ് ബേക്കൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? കിങ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്മെൻ ഷുഡ് സീക്ക് ലീഗൽ ഗൈഡൻസ്. രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? രാജാവ് എപ്പോഴും കോർട്ടിനോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ലീഗൽ ഗൈഡൻസ് സീക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല. അതുപോലെ ജഡ്ജസ് ഷുഡ് കൺസിഡർ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് വേണം എപ്പോഴും ലോ ഒക്കെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ ദേ ഷുഡ് നോട്ട് വർക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു കോർട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ എ കൺട്രി ഓർ ദ സോവറിൻ ഓർ മോണർക്കി ഓർ വാട്ട് എവർ. ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് അപ്പിയർ പ്യുവർലി പ്രൈവറ്റ്, പലപ്പോഴും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന മാറ്റേഴ്സ്, മൈൻ വേഴ്സസ് ദൈൻ, എൻ്റെ വേഴ്സസ് നിൻ്റെ എന്ന് തോന്നുന്നത്, മേ ഹാവ് ഡീപ്പർ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ പോളിസി, പ്രസിഡൻറ്റ് ഓർ പബ്ലിക് വെൽഫെയർ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ അല്ലേ, പക്ഷെ അതിന് പലപ്പോഴും it has deeper implications in policy, precedent or public welfare. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് എ വുമൺ ഇസ് ഫൈലിംഗ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്. അതൊരു ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് കേസല്ലേ? അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ഒരാളുടെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡീപ്പ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ വി ഷുഡ് നോട്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക്, ഓ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ പ്രൈവറ്റ് കേസ്. നോ, one private matter can really influence a society. All right, so it is people who come together to form the society, right? So Bacon insists that law, written rules of society, which is interpreted by the courts, and policy, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേക്കൻ പറയുന്ന ലോയും പോളിസിയും ആർ നോട്ട് എനിമീസ്. ലോ എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി, പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ. ഓൾ റൈറ്റ്, അത് രണ്ടും വെവ്വേറെ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ്. ഇപ്പം കോർട്ട് നോക്കുന്നത് ലോസ് ആണ്. പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലാണ്. ഇപ്പോൾ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ലോയിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോർട്ടാണ്. ഇത് രണ്ടും വേറെ വേറെ അല്ല. ഇത് രണ്ടും ദൂരെയുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളല്ല. ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. സോ ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് എ റിട്ടൺ റൂൾസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദ കോർട്ട്, ആൻഡ് പോളിസി which is the considerations that guide governance, that is done by the king. അത് രണ്ടും എനിമീസ് അല്ല. അത് ഓർത്തോണം. ലോയും പോളിസിയും എനിമീസ് അല്ല. They are like nerves and muscles working together to keep the body, that is the state, functional. ലോയും പോളിസിയും രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് സ്റ്റേറ്റിനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ജഡ്ജസ് മസ്റ്റ് ബി ലൈക്ക് ലയൺസ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ജഡ്ജസ് മസ്റ്റ് ബി ലൈക്ക് ലയൺസ് എന്നാണ് ഹൂ സേസ് ബേക്കൻ പറയുന്നത്. ജഡ്ജസ് മസ്റ്റ് ബി ലൈക്ക് ലയൺസ് അണ്ടർ ദ ത്രോൺ, സ്ട്രോങ് ആൻഡ് കറേജസ് യെറ്റ് റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ഓഫ് സോവർണിറ്റി. സി, കിങ്സിൽ ബൈബിളിൽ കിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ 10 വേഴ്സസ് 18 to 20 ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട്. സോളമൻ രാജാവിൻ്റെ ഹി സിറ്റ്സ് ഓൺ എ ത്രോൺ, ആൻഡ് ത്രോണിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ദർ ഇസ് എൻ ആം റെസ്റ്റ് വേർ ലയൺസ് ആണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന്. ഹ്യൂജ് സ്റ്റാച്യൂസ്, പ്രോബബ്ലി ഫോംസ് ഓഫ് ലയൺസ് ആണ് രണ്ട് സൈഡിലും. വലിയ സിംഹത്തിൻ്റെ മൂർത്തികളാണുള്ളത്. സോ ജഡ്ജസ് അതുപോലെയാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ബേക്കൻ പറയുന്നത്. ജഡ്ജസ് ആർ ലൈക്ക് ലയൺസ്, ബട്ട് ദേ ഷുഡ് ബി അണ്ടർ ദ ത്രോൺ. ത്രോണിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. ദേ മസ്റ്റ് ബി അണ്ടർ ദ ത്രോൺ. ത്രോൺ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും, അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് താഴെ നിൽക്കാം ആർക്ക്? ജഡ്ജസ്. All right, so they have the power of the lion, but they should be under the throne. They should work for the for empowering the throne, for empowering governance, for empowering the people. At the same time, they must not undervalue their own office. Under the throne ആണെന്നും പറഞ്ഞ് lion തന്നെയാണ്. They should not undervalue their office. A judge has a crucial role of applying the law wisely and justly, not mechanically. വളരെ wise ആയിട്ടും just ആയിട്ടും they should implement the laws. They should apply the laws. All right. He closes with a biblical reminder: the law is only good when used lawfully. Law is only good when used lawfully. അതാണ് ബേക്കൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. You can even start your answers like that. In of Judicature, the main idea is that law is good only when used lawfully. Bacon puts forward the idea that law is good only when used lawfully. Lawful ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോസ് മാത്രമേ
കൊള്ളാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നാണ് ബേക്കൻ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് എ എൻഡ് ഓഫ് ദ എസ്സേ. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 4 types of duties ആണ് towards 4 groups of people. First, judges' duty to the parties that sue or the litigants, judges' duty to the advocates, and judges' duty towards clerk and ministers of justice, clerks, bailiffs, assistants ൻ്റെ അടുത്തുള്ള duties, and judges' duty towards a sovereign or the state. ഈ തേർഡിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ജഡ്ജസ് ടുവേർഡ്സ് ക്ലർക്സ് ആൻഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഈ 4 കറപ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെയും കൂടെ പഠിച്ചോണം. ഓക്കെ, ഈ 4 കറപ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഇല്ലേ, സോഴ്സ് ഓഫ് പെർസ്യൂട്ട്സ്, ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ക്വാറൽസ്, ക്രൂക്കഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, ഫ്രീ എക്സ്ട്രാക്ടേഴ്സ്, അതും കൂടെ പഠിച്ചോണം. ആൻഡ് ഓൾസോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ബേക്കൻ ഇസ് കോൾഡ് what is he called? He's called the father of English essays. Father of English essays എന്നാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. Okay, and he used to write in both Latin and English. Some of his works are essays, New Atlantis, etc. Okay, listen to this at least 2 times and read the notes again and again. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിയൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണേ. ഈ എസ്സേ നേരിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. I have like broken it down as very simple points. So please learn it again and again. Please read it again and again and listen multiple times so that you do not forget during your exams. Okay, thank you.